Okay, can you see my screen? I am sharing with you. Yes, sir. Okay, as I told you yesterday, we have to discuss different type of stresses that are developed in power screw. So number one is shear stress, the maximum nominal shear stress. This is given by 16 tau by pi dr. You already know this equation. So a bolt is, we are using here the root diameter of the bolt. So, okay, so this is a bolt. If we apply, actually this bolt is subjected to a torque. It can be torque. The torque is either TR or T low, but TR is always greater than TL, so we shall use TR. I mean torque required to raise a load is greater than the torque required to lower a load. So TR is always greater than TL. Now, so this is the bolt diameter, and this is the root diameter of the bolt. This is the root diameter of the bolt. So when we apply a torque, so on the in the body of this bolt, body, and the term is body. In the body of this bolt, a torsional shear stress will be developed. You know, actually, torsional shear stress is given by TR by J. Okay, TR by J. So T and maximum shear stress will be developed for maximum value of R. So maximum value of R is the outer surface of the bolt and root diameter. So this R is equal to dr by 2. And what is J? J is pi d r the 4 divided by RT2. So this gives 16. This gives 16 T by pi dr. So this is the shear stress developed in the body of the screw. Then axial shear stress. This is the bolt, very simple. So actually here we have nut. And it is subjected to this force F. This force F. It is balanced by the force from the nut. So on the inside the bolt, a compressive axial stress will be developed. This is simple formula, F by A. A is 4 pi dr squared by 4. So we have this. We can use sigma A, axial stress developed. This stress is also developed on the body of the bolt or power screw. Then another stress. Okay, here actually you see here we have a bolt, and at the top we are applying a force. This length is not so large. If this length is not large, if this length is short, then we can neglect the buckling. There is no scope of buckling. যদি লেগটা শর্ট হয় তাহলে বাকলিং হবে না, আমরা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে পারি। But if sometimes this length may be considerably large, so if this length becomes considerably large,
then there is a possibility of buckling. It can buckle, like it can buckle. But this length cannot be compared with a long column. The length may be a bit larger than this one, but this whatever is the length, it is not equivalent to a long column. It can be at best short column. So for short column, we can use this Johnson buckling formula that has been already discussed in the chapter of column. But of course, this will be used for a short column if this length is sufficiently large. Otherwise, we shall use this simple stress formula. Okay. Now bearing stress. আর এখানে এই থ্রেডের এই বোল্টের ট্যাঙ্ক হতে এরকম থ্রেড আছে তাই না মনে করে থ্রেড actually extend up to this point but we consider this mean diameter so এখানে আমরা নাট যদি আমরা ইউজ করি নাট হচ্ছে এরকম this is নাট এটা হচ্ছে এই পোরশনটা হচ্ছে থ্রেড অফ নাটের কিন্তু থ্রেড থাকে ঠিক আছে নাট হ্যাজ অলসো থ্রেড তাই তোমার this nut thread and screw thread are in contact. A contact surface. এখানে একটা bearing stress develop হবে। তো bearing stress যদি তোমার the contact হচ্ছে তোমার এই screw thread এর outer surface বাট আমরা এই mean diameterটা কনসিডার করা হয়। তাহলে এই around the thread I mean the thread is in contact with the nut thread at the outer periphery. So this periphery, the area of the periphery can be given by this one pi dm into p/2 কারণ তোমার এখানে আমাদের যে থ্রেড আছে এই থ্রেডের ডেপথ হচ্ছে p/2 আর একবার ঘুরে আসলে এটার এরিয়া কত হবে এরিয়া হবে pi twice pi rm or pi dm so pi dm multiplied by this thickness of this thread will give you the area and here we are using another term nt is the number of teeth engaged actually এখানে তোমার নাটের থ্রেড এবং এই বোল্টের থ্রেড একটা থ্রেড কিন্তু কন্টাক্টে থাকবে না সেভারাল থ্রেডস উইল বি ইন কন্টাক্ট এখানে তোমার কয়েকটা থ্রেড আছে কিন্তু তাই না মোর দ্যান ওয়ান থ্রেড সো সবগুলো থ্রেড উইল বি ইন কন্টাক্ট সো দিস ইজ দ্য number of thread nt so total area to obtain total area we have to multiply this multiply the area of the single thread with the number of thread engaged how many threads are engaged সেটা আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে সো তাহলে bearing stress হচ্ছে f by bearing area f by this one okay this is equation 810 finally this is the number of thread engaged and bending stress this portion can be considered as a cantilever beam this is fixed you can tell this is fixed this is a thread a bolt thread so load is applied তোমার এই থ্রেডের উপরে যে লোড অ্যাপ্লাই হবে সেই লোডটা আমরা মিন ডায়ামিটারে কনসিডার করতে পারি
in diameter. So this is a cantilever beam. It's a fixed support. So তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের length of the cantilever beam. What will be the moment here? Moment here at the fixed support. Moment is this force multiplied by this distance. What is this distance? For square thread, you know, this is P by 2. I mean, half of the piece. So this is P by 2, but we are applying force at the mean diameter. So this is P by 4. So এখানে মোমেন্টটা হচ্ছে at this point, মোমেন্ট হচ্ছে আমরা বলতে পারি মোমেন্ট equal to F into distance হচ্ছে P by 4. Now what is this cross sectional area? আমরা একটা বিমে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি এরকম, so this is cross section. I can get the fixed support এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এখানে যে এরিয়া, এই এরিয়াটা আমরা এই সাইড থেকে দেখি একটা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া আমরা কনসিডার করি। দিস ইজ বি, I mean এই উইডথটা, this is B and this is height. So this is B and this is height base. তাহলে আমরা যখন I ক্যালকুলেশন করি তখন হচ্ছে I equal to 1/12 BH cube. But in this case, what will be I? I is, so here actually this is only front view, but this contact is actually around the whole circumference of the board. So this contact length is actually pi dr, root diameter. This is root diameter. আমি যদি একবার এদিক থেকে ঘুরে আসলে তোমার এটা লেংথ হবে pi dr, and this is h. আমরা যে এই h টা কনসিডার করতে পারি। b হচ্ছে তোমার এই পুরো সার্কামফারেন্সিয়াল লেংথ, and h is the height of this thread. So what is h? H equal to P by 2. So this is B, and h equal to P by 2. From here you can calculate I equal to 1/12 BH cube. This BH cube. And what is bending stress? Bending stress B equal to maximum bending stress MC by I. This is the bending stress. C is the topmost surface or bottom surface. So bending stress is 0 at the mid plane, and bending stress is maximum at the top surface or bottom surface. তাহলে C is equal to the এটা হচ্ছে আমরা একটা থ্রেডের মিড প্লেন or নিউট্রাল প্লেন বলতে পারো। তাহলে এখান থেকে আমাদের টপ সারফেস or bottom surface, this distance is P by 4. So C equal to P by 4. So if you substitute all of these values here in this equation, we have I, we have M, this is M, we have C. Ultimately, you shall obtain this equation, sigma B, bending stress. But what is the location of this bending stress? It is the stress at the top surface. About each voltage body আর থ্রেডের যে যেখানে তোমার কন্টাক্টটা এই কর্নারে আমরা বলতে পারি কর্নার। Okay, this is the bending stress. The bending stress, of course, at this line mid plane is 0. Similarly, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাই, আমি আজকে করে transverse shear stress. Transverse shear stress তো তোমরা জানো, আমরা এই যে আমি ডিসকাস করছিলাম যে transverse shear stress is actually equal to VQ by
VQY IV. But if the cross section of the beam is rectangular, for rectangular cross section of the beam, the maximum shear stress can be given by this equation, where A is the area of this cross section and B is the shear force. In this case, V equal to F. Shear force. আমরা বিমের সেকশনে তো যদি ফিরে যাই তোমরা স্টাডি করো তাহলে দেখবা যে রেক্টিকুলার ক্রস সেকশনের জন্য ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস হচ্ছে 3B/A। এটা কোথায় হবে? তোমার এখানে এই বেন্ডিং স্ট্রেসের মধ্যে তোমার if you apply a force here, তোমার এই থ্রেডটা তোমার বোল্টের যে লাইনটা আছে এই লাইন বরাবর কিন্তু এই থ্রেডটা তোমার শেয়ার করে নিচে নেমে যেতে পারো। তোমার এই থ্রেডটা এখন এখানে আছে, এই থ্রেডটা শেয়ার করে কিন্তু এরকম নিচের দিকে স্লাইড করে নিচে নামতে পারে, তাই না? শেয়ার, তাহলে শেয়ার হবে কোথায়? অ্যালং দিস লাইন, মানে এই লাইন বরাবর এই থ্রেডটাকে তুমি পুশ করে নিচে নামিয়ে দিচ্ছ আর কি। তাহলে কি হচ্ছে তোমার যে দিস ইজ দ্য কন্টাক্ট সারফেস, এই সারফেস বরাবর কিন্তু তোমার এটা স্লাইড করে দেয়ার ইজ এ স্লাইডিং অর রিলেটিভ মোশন অ্যালং দিস সারফেস। তাহলে এখানে একটা শেয়ার ফোর্স ডেভেলপ হবে। তাহলে সেই শেয়ার ফোর্স ডেভেলপ যেটা হবে সেই এরিয়াটা কত হবে? এরিয়া তাহলে ডেফিনেটলি তোমার স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার। ইয়া বলো স্যার, বোল্টটা হচ্ছে ওই স্লটের মধ্যে ফিক্সড না? বোল্ট মানে দিস ইজ বোল্ট, এটা একটা বোল্ট। ও বুঝেছি, ঠিক আছে। এটা বোল্টের এটা তোমার থ্রেড দেখা হচ্ছে, দিস ইজ থ্রেড সিম্পলিফাইড ভিউ, দিস ইজ থ্রেড অ্যাকচুয়ালি তোমার একটা সিঙ্গেল থ্রেড কনসিডার করা হয়েছে এখানে, ঠিক আছে? বুঝছো? হ্যাঁ, তাহলে হোয়াট ইজ দিস এরিয়া? কন্ট্যাক্টের এগেইন আর বেন্ডিং স্ট্রেসের জন্য যে ক্যালকুলেশন করছে সেই এরিয়া হবে তোমার এই বরাবর। তুমি এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে যদি আরেকবার ঘুরে আসো তাহলে এই লেন্থ হবে কি πdr, দেন দিস লেন্থ, এই লেন্থ হচ্ছে p/2। তাহলে এরিয়াটা কত হচ্ছে? শেয়ার এরিয়া হচ্ছে πdr, এটা হচ্ছে আমার সার্কামফারেন্সিয়াল লেন্থ পেলাম, এই লেন্থটা পেলাম মাল্টিপ্লাইড বাই p/, মানে এই লেন্থ হচ্ছে p/2। This is shear area, okay, and force, shear force is F. Then very simple. Then আমরা এখানে এই ইকুয়েশনে B will be replaced by F and A will be replaced by, again here we have to use number of thread engaged, কারণ আমি আসলে এটা শেয়ার হবে কি জন্য? এখানে তো চারদিকে একটা নাট থাকে, এই নাটটা তোমার হচ্ছে যদি নিচের দিকে স্লাইড করে তাহলে নাটের সাথে যতগুলো থ্রেড এঙ্গেজ থাকে all the thread will slide. So total area is calculated by multiplying with this term nt. So 2/3F and A হচ্ছে this one for area of single thread and total area of the thread. Thread angle আছে সবগুলো thread area হচ্ছে this one. So this is shear stress, and okay, these are the stresses. And what is you see here, the above maximum shear stress occurs at the center, I mean mid thickness of the root of the thread. এই যেখানে থ্রেডের this is the root of the thread, it is তোমার থ্রেডের crest, this is crest of the thread and this is root of the thread. এটা তোমার ম্যাক্সিমাম shear stress কিন্তু তোমার আমরা বলছিলাম যে বেন্ডিং স্ট্রেসটা কিন্তু তোমার ম্যাক্সিমাম হয়, এটা যদি তোমার একটা বিমের ক্রস সেকশন হয়, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস
is at the top or bottom surface. This is আমাদের bending stress, but shear stress is maximum at the midpoint. এখানে এই midpoint এর maximum at top surface and bottom surface হচ্ছে 0। সেজন্য এখানে বলা হচ্ছে এখানে আমাদের থ্রেডটা নিচ্ছি যখন স্লাইড করবে তখন এই যে midpoint এখানে 0 হবে shear stress, এখানে 0 হবে shear stress, midpoint is maximum, সেটাই বলা হচ্ছে। The above shear stress occurs at the center mid thickness of the root of the thread. Okay, and at the top and bottom of the root of the root, it is 0. Okay, স্যার এটা কি মানে যখন এটা স্লাইড করবে তখন হচ্ছে যে মিড সেকশন যেটা সেটা সবচেয়ে বেশি কন্টাক্টে থাকবে আর ফ্রিকশন হবে, ওই জন্য ওখানে শেয়ার সবচেয়ে বেশি স্যার। হ্যাঁ, সেখানে সেই জন্য ম্যাক্সিমাম এটা তোমার এই লজিক ঠিক আছে, প্লাস আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ভেরিফাই করতে পারি 0 হয়, তাই না? কারণ এত টপ সারফেস বটম সারফেসে তোমার এই শেয়ার স্ট্রেসটা তোমার 0। আর তুমি যেটা বলছো মিড প্লেনে তুমি কি বলছো পয়েন্ট বলো তো আবার। বললাম যে স্যার যখন মানে ওটা স্লাইড করে নিচে নামবে মিড প্লেনটা তো সবচেয়ে বেশি কন্টাক্ট এন্ড ফ্রিকশনের সম্মুখীন হচ্ছে, ওই জন্য স্যার। হ্যাঁ, সেটাই মিড পয়েন্ট তোমার কন্টাক্টে তো সব পয়েন্টই মানে তোমার থ্রেডের যে তোমার ক্রস সেকশন is and every points are is in contact. কিন্তু ওখানে বেশি কন্টাক্ট এটা বলা, বেশি কন্টাক্ট বলতে তুমি কি মিন করো? বেশি কন্টাক্ট মানে হচ্ছে স্যার বলছিলাম যে ওখানে স্যার মানে ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স বেশি কাজ করতেছে। হ্যাঁ, সেটা ফ্রিকশন রেজিস্ট্যান্স বেশি কাজ করতেছে, সেটা বলতে পারো। রাইট, ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এখানে বেশি ডেভেলপ হয়, দ্যাট ইজ ট্রু। ওকে, সো দিস আর দ্য স্ট্রেসেস। তাহলে আমরা কি স্ট্রেস পেলাম? আমাদের টাইম অনেক চলে গেছে। আমরা এখন এখানে আর আমরা বন্ড মিসেস স্ট্রেস যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই, তো here we have seen so many stresses: axial stress, torsion stress, bearing stress. Among these stress, only this torsional stress and this axial stress are developed in the body of the screw. A bearing stress টা হচ্ছে develop হচ্ছে thread এবং bending stress is also developed on the thread, and this vertical shear is also developed on the thread. এখন আমরা এখানে বন্ড মিসেস স্ট্রেসটা একটু ভেরি ব্রিফলি আমরা যদি সরাসরি চলে আসি তাহলে এখানে করতে পারি। এখানে আমরা এটাকে বলছি বেয়ারিং স্ট্রেস। এটা বেয়ারিং স্ট্রেসটাকে আমরা এটা বেন্ডিং স্ট্রেস। This can be considered as sigma x in direction x, tau xy 0, sigma y হচ্ছে তোমার এখানে যে থ্রেডের যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস যেটা ডেভেলপ হয়, this is sigma y, and other stresses are 0। মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। এখানে আমরা একটা বোল্ট কনসিডার করি, and this is the thread, এই পয়েন্টটা আমরা যদি কনসিডার করি, এই কর্নার পয়েন্ট যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে এখানে কি স্ট্রেস? তো এখানে এটাকে আমরা এটাকে হচ্ছে y অ্যাক্সিস যদি বলি আর এটাকে আমরা যদি x অ্যাক্সিস বলি, তাহলে at this point, mind this is point, very small point, এই পয়েন্টটাকে আমরা একটু দেখানোর জন্য স্ট্রেস আমরা তোমাদের বলছি স্ট্রেস মানে কনভেনশন অফ স্ট্রেস কম্পোনেন্ট। আমরা একটা কিউবিক এলিমেন্ট কনসিডার করি, সেই কিউবিক এলিমেন্ট কনসিডার করে we show the stress component on various surfaces.
on various surfaces. তাহলে this is x face because this is x axis, this is y axis, and this is z axis. এখানে যখন আমরা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করব তাহলে যেখানে বেন্ডিং তোমার এই পার্টটা একটা ক্যান্টিলিভার বিম এদিকে কিন্তু বেন্ড হয়ে যাবে, এদিকে বেন্ড হয়ে যাবে, তাহলে এখানে কিন্তু একটা নরমাল স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে। সো a bending stress can be considered as sigma x. এই ডিরেকশনে একটা যে স্ট্রেস বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে সেটাকে আমরা সিগমা এক্স এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি। অবভিয়াসলি তুমি যদি এখানে এটা ফোর্স করে তাহলে কিন্তু এটা এরকম বেন্ড হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে এখানে একটা এই যে নরমাল স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে, টেনসাইল, এখানে টেনসাইল স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, এখানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। দিস ইজ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস। সো বেন্ডিং স্ট্রেস ইজ সিগমা এক্স on this surface. Similarly এখানেও তাহলে সিগমা এক্স থাকবে ব্যালেন্স করার জন্য, সিগমা এক্স। আর এখানে তো ভোল্ট আমরা যেটা বললাম এই যে সিগমা ওয়াই যেটা ক্যালকুলেশন করছিলাম, মানে অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস সিগমা এ যেটা বলছিলাম, এখানে লোড আছে আর দিস ইজ দ্য এরিয়া, সেই সিগমা ওয়াই, তারপরে আবার অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস সিগমা এটাকে আমরা বলবো অলওয়েজ সিগমা এ হচ্ছে সিগমা ওয়াই এর সাথে আমরা কম্পেয়ার করব। এখানে আমাদের সিগমা ওয়াই অ্যাপ্লাই হবে অন দিস সারফেস, এখানে তাহলে একটা সিগমা ওয়াই কনসিডার করে sigma y এখানে গুলো হবে। ওকে, these are the two normal stresses and আমরা যেটা টরশনাল স্ট্রেস যেটা আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করছি ডিউ টু টর্ক, যেখানে টর্ক অ্যাপ্লাই করলে যে আমাদের শেয়ার স্ট্রেস ডেভেলপ হয় 16t বাই পাই টি আর, তাই না? এই স্ট্রেসটা কিন্তু তোমার মনে করো এখানে যদি আমি কেটে ফেলি, যেটা পার্ট কনসিডার করতে পারি, তো তাহলে এই নিচের পোরশনের রেসপেক্টে উপরের পোরশনটা যদি রোটেট করতে চাই, তাহলে এখানে যে সারফেসটা আছে এই সারফেসে কিন্তু একটা এই যে শেয়ার স্ট্রেসটা ডেভেলপ হবে আর কি। দিস শেয়ার স্ট্রেস উইল বি ডেভেলপড। এই শেয়ার স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং অন দিস সারফেস, এখন এখানে তোমার এই বোল্টের এই সারফেসটা কিন্তু স্ট্রেস ফ্রি সারফেস, এখানে কোনো শেয়ার স্ট্রেস নাই। সো এখানে তোমার টাউ এক্স ওয়াই এক্স সারফেস এটা মিন করে শেয়ার স্ট্রেস অন এক্স প্লেন এন্ড দিস ইজ দ্য ডিরেকশন, আগে বলছিলাম মনে হয়। তো অন দিস সারফেস देयर ইজ নো শেয়ার স্ট্রেস, এন্ড টাউ এক্স ওয়াই 0, তাহলে এই সারফেসও টাউ এক্স ওয়াই 0 হবে। তাহলে এই সারফেসে আরেকটা স্ট্রেস কম্পোনেন্ট কি থাকবে, দিস ওয়ান টাউ ওয়াই জেড, এটা তো ওয়াই সারফেস এবং জেড ডিরেকশনে, এই ডিরেকশনে একটা শেয়ার স্ট্রেস যেটা আমরা calculation করলাম due to torsion, this torsional shear stress is considered to be acting on this surface। তাহলে এখানেও তোমার একটা shear stress এই দিকে থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি স্ট্রেস পেলাম, আর কোনো স্ট্রেস এখানে নাই। তুমি কিন্তু এই যে তোমার যেটা ট্যানভার্স shear stress যেটা আমি বললাম, ট্যানভার্স shear stress এটা কিন্তু বলছি সেন্টার, এটা তোমার this is developed at the center of the thread, বাট এখানে আবার বেন্ডিং স্ট্রেস তো 0, তাই না? তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে দিস ওয়ান, এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আমাদের কনসিডার করতে হবে। এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে কিন্তু ট্যানভার্স শেয়ার স্ট্রেস নাই, সো আমরা কিন্তু ট্যানভার্স শেয়ার স্ট্রেসটা কিন্তু এখানে আমরা কনসিডার করছি না আর কি, আমরা শুধু টরশনাল শেয়ার স্ট্রেস যেটা ডেভেলপ হয় সেটা এখানে দেখাচ্ছি। ওকে, তাহলে দিস আর দ্য স্ট্রেস কম্পোনেন্ট। তাহলে আমরা কি করব, সবসময় সিগমা এক্স কে আমরা সেট করব সিগমা বি বেন্ডিং স্ট্রেস, টাউ এক্স ওয়াই 0, sigma y is equal to axial stress and tau yz হচ্ছে this one, other stress components are 0। তাহলে এখন আমরা এই স্ট্রেস কম্পোনেন্ট গুলো যদি জানি তাহলে আমরা বন্ড মিসেস স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে পারি। এখানে একটা from equation 514 this will give you the bond misses stress of section 5.5। তো এখন এখান থেকে আমরা বন্ড মিসেস স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করার জন্য কিন্তু আমাদের দুইটা এক্সপ্রেশন ছিল, আইদার ইন টার্মস অফ এই সিগমা 1/√2 আমরা সিগমা x মাইনাস সিগমা x মাইনাস সিগমা y হোল স্কয়ার,
etc. এইভাবে আমরা বন্ড বেসিস স্ট্রেস ক্যালকুলেট করতে পারি অথবা it can be calculated from principal stress. It is sigma 1 minus sigma 2 whole square plus dot dot dot. Second this is 2 আছে তো আমরা x y component দিব we can calculate bond basis stress or we can also calculate bond basis stress principal stress. So principal stresses can be calculated from this stress component. সেটা আমরা বলবো দেখো এই সারফেসে কিন্তু on this surface there is no shear stress. How do you know? You know that the surface on which there is no shear stress. There is no shear stress. The normal stress on that surface is considered as the principal stress. Principal stress is the stress that is developed on a surface where there is no shear stress. If so, on this face there is no shear stress, তাহলে এই প্লেনের যে নরমাল স্ট্রেস দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। ওকে, তাহলে এই সিগমা এক্স টাকে আমরা কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস হিসেবে কনসিডার করব, আর বাকি দুইটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস আমরা এই দুইটা কম্পোনেন্ট থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব। তোমার এটা যদি আমরা ওয়াই জেড প্লেন, এই যে দিস ইজ y dimension and this is z dimension, তাই এটা হচ্ছে yz প্লেন। এই প্লেনে আমাদের একটা কম্পোনেন্ট আছে সিগমা y আর এখানে yz shear stress আছে। From this we can calculate sigma 2 বাকি দুইটা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস sigma 2 and 3. This is equal to is sigma y plus sigma z by 2 plus minus equation is na combined stress equation ekhane. So from this equation we can calculate other two principal stress. So this is always one principal stress and other two principal stress will be calculated from the formula of combined stress. Okay, so now here we have some important note. We have to understand this. What is said here? A power screw lifting a load is in compression and it's about this a point is চলে আসি। তোমার থ্রেডে যে লোড অ্যাপ্লাই হয় তোমার এই থ্রেডে তোমার দিস ইজ স্ক্রুতে তোমার দিস ইজ ওয়ান থ্রেড মনে করো, এখানে অ্যানাদার থ্রেড, এখানে অ্যানাদার থ্রেড, এখানে অ্যানাদার থ্রেড, সবগুলো থ্রেড তোমার একটা বোল্টের একটা নাটের ভিতরে থাকবে, তাই না? তাহলে এখানে যে লোড অ্যাপ্লাই হবে this load will be shared by this thread. What is said here is that all the threads do not share the load equally. I mean, experiment shows that it is verified experimental. Experiment shows that the first engaged thread, this first thread carries 38% of the load. The second thread share 25% of the load, and third thread share 18% of the load. এরকম ভাবে আমরা নিচে নাম থাকলে 7 যে থ্রেড সেই থ্রেড শেয়ার লোড, তাহলে 7 নাম্বার থ্রেডে কোনো লোডই অ্যাপ্লাই হয়। এখানে যদি 7টা থ্রেড থাকে এরকম, তাহলে this thread will share the maximum load, then this one will share the second highest load and so on. তো এটা হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট থ্রেড হচ্ছে এই লোড ক্যারি করবে। মানে স্যার ওইরকম মানে থ্রেড দিয়ে যখন কোনো বোল্টকে নামানো হয় একদম লাস্টের দিক খুলে যায়, একদম খুব ইজিলি বোল্টটা খুলে যায়, এরকম জিনিসটা স্যার? হ্যাঁ, তুমি মানে নাটের ভিতরে তুমি বোল্টটাকে যদি এখান থেকে নিচে নামাইতে চাও, আমি যদি এই নাটটাকে যদি এখানে ধরে রাখি, এইদিকে কেউ ধরে আসছে,
আর সরি এই বোল্টটাকে ধরে আছে উপর দিকে, আর এই নাটটাকে যদি আপনারা আমি টেনে নিচে নামাতে চাই, তাহলে তোমার প্রথমে এই যে উপরের যে থ্রেডটা, এই থ্রেডটা তোমার শেয়ার হবে, কারণ এখানে বেশি লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে, তাহলে এখানে কম লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে। এখানে এরকম করতে করতে নিচে যে 7 নাম্বার থ্রেড, সেই থ্রেডে আসলে কোনো লোডই অ্যাপ্লাই হচ্ছে না। তো সেটি হচ্ছে মিনিং। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাহলে আমরা যখন ক্রিটিক্যাল কেস কনসিডার করব, এখানে আমরা যে ইকুয়েশন ইউজ করলাম, এখানে দেখো ইকুয়েশন এনটি আছে, এনটি হচ্ছে নাম্বার অফ থ্রেড এঙ্গেজড। তো যদিও তোমার এখানে 7টা থ্রেড অথবা 5 থ্রেড অর 3 থ্রেড ক্যান বি এঙ্গেজড, বাট সবগুলা থ্রেডে একই লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে, তো সবগুলা থ্রেডে তো একই স্ট্রেস ডেভেলপ হবে না। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস? I mean, which thread will experience the maximum stress? The first thread. এটা আমরা ফার্স্ট থ্রেডটা কনসিডার করব ফর ডিজাইন পারপাস। তাহলে ফার্স্ট থ্রেড যদি আমরা কনসিডার করি, তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে? nt ইকুয়াল টু আমরা 1 ইউজ করব, আর f এর পরিবর্তে ফার্স্ট থ্রেডে আমাদের কত পার্সেন্ট লোড অ্যাপ্লাই হবে? 0.38 f. This will give you the maximum shear stress. Similarly, এখানে আমাদের যে বেন্ডিং স্ট্রেস আছে, বেন্ডিং স্ট্রেসের আমরা যদি ক্রিটিক্যাল ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে চাই, তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস will be developed on the first thread. So number of আমরা থ্রেড, যেখানে আমরা ফার্স্ট থ্রেডটা কনসিডার করব এবং এখানে এরকম ভাবে 0.38 f কনসিডার করব। Okay, these are the theories related to board. আমি তো তাড়াতাড়ি করলাম, সরি ফর দ্যাট। সেটা তোমাদের আসলে আমাদের সুবিধার জন্য আমি চাচ্ছি যে যাতে এক্সট্রা ক্লাস নিতে না হয় আর কি। এখন এখানে আমরা সোফার যে থিওরি ডিসকাস করলাম, বেসড অন দিস থিওরি আমরা যে একটা প্রবলেম তাড়াতাড়ি করে দেখি, তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবা, কারণ আমি যেটুকু থিওরি ডিসকাস করেছি ভোল্টের উপরে, ভেরি সিম্পল থিওরি, আরো অবশ্য আছে এখানে, বাট আমরা সেটা ডিসকাস করব না। তো एग्जांपल এই ওয়ানটা আমি চুজ করলাম, এখানে তোমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্টই চলে আসছে। তোমার এক্সারসাইজে যে প্রবলেমগুলো আছে, সেখানে বিভিন্ন প্রবলেমে বিভিন্ন প্যারামিটার ক্যালকুলেশন করতে বলছে, বাট এই एग्जांपले আমরা সো ফার যা ডিসকাস করলাম সবকিছু এখানে বের করতে বলছে। সো আমরা এটা যদি একটু তাড়াতাড়ি দেখি, তাহলে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল, what is the thread type? This is square thread. So alpha equal to definitely 0 square thread. আমি প্রবলেম সলভ করার আগে এখানে সবকিছু বলে যাচ্ছি কখন কি হবে। যদি আমাদের স্কয়ার থ্রেড, আমি বললাম যে এটা ভোল্ট, স্কয়ার থ্রেডটা হচ্ছে এরকম হবে, এখানে আলফা 0, বাট যদি একমি থ্রেডটা হবে তোমার এরকম। আর এখানে কিন্তু পর একমি থ্রেড কোথায় চলে গেল? পর একমি থ্রেড কিন্তু তোমার এই যে দিস ইজ দা আলফা, আর এখানে আবার একটা থ্রেড আছে, this is another alpha. So alpha is not 0 for a thread, but for square thread alpha equal to 0. Okay. And this screw has a measure diameter of 32 millimeter measure diameter, and sometimes instead of the term measure, it is said that the nominal diameter of the screw is 30. Nominal diameter বললে সেটা আসলে আমাদের measure diameter, nominal diameter or measure diameter. By nominal diameter we mean this is measure diameter. Okay, so এখানে specifically measure বলা আছে. So measure diameter is 32 and P is 4 with ডাবল থ্রেডস। এই যে ডাবল থ্রেডস বলতে কিন্তু এখানে এনটি নেই, এটা হচ্ছে এই যে আমরা গতকালকে বলছিলাম যে সিঙ্গেল থ্রেড ডাবল, আমি একটা সুতা পেছাবো নাকি দুইটা সুতা পেছাবো আর কি, সেটা হচ্ছে এখানে ডাবল থ্রেড। এটাকে আমরা এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এন, সিঙ্গেল থ্রেডেড, ডাবল থ্রেডেড, ট্রিপল থ্রেডেড স্ক্রু। The given data include F equal to C equal to 0.08. I mean, yesterday I told you there are two types of friction area.
one friction occurs between bolt and nut, and another friction is between the contact disc and the bolt. For both the cases, the coefficient of friction is same, but it can be different, of course. And DC, I mean, is a contact disc যেটা বলছিলাম, এটাকে contact disc তো বলছি না, কি বলছি আমি নিজেও তো ভুলে গেলাম। এটা হচ্ছে কি বলছিলাম, polar diameter, polar, this is polar. So এটা হচ্ছে, so polar diameter is 40 millimeter and load is 6.4 kilonewton per screw বলে দিছে। তো মানে স্ক্রু তোমার আরো থাকতে পারে, এখানে একটা স্ক্রু আছে প্লাস এখানে আরেকটা স্ক্রু থাকতে পারে, তাই না? আমাদের একটা স্ক্রু বলা আছে, তো আসলে আমাদের সিঙ্গেল স্ক্রু নিয়ে ডিল করতে হবে। So you have to find the thread depth, thread width, piece diameter, measure diameter, and lead geometric parameters. These are the geometric parameters, and you have to find the torque required to raise the load and to lower the load. You have to find the efficiency, and you have to also calculate body stress. Body stress আমরা বললাম দুইটা, তাই না? Body stress is তোমার bending stress and torsional shear stress ছিল। তারপর হচ্ছে আমাদের আবার vertical and shear stress আছে, compressive stress, মানে সবগুলো স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে হবে। Find the thread bending, এখানে তো সবই আলাদা করে বলে দিচ্ছেন না, এখানে আসলে সব we have to calculate all the stresses. That's it. Finally এখানে তোমার এই টুতে বোধহয় আবার বলা আছে, তোমার বল নিচে স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে বলছে, তাই আমি দুইটা প্রবলেম মিলে এখানে একটা প্রবলেম সরি ঠিক করেছি। ওকে, তাহলে আমরা দেখি এখানে what are the given parameter. These are the given parameter because this is a square thread. For square thread, you know that the thread depth, this is the thread depth. Thread depth is half of the piece, and the space between two thread is also half of the piece. তো তাহলে আমাদের thread depth কি হবে? Thread depth হচ্ছে মানে এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে p/2, which simple. Then thread width, this is the thread width. Thread width is also p/2, মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে p, তোমার spacing between two thread and thread width shape. So a dimension is also p/2. And piece diameter piece diameter is the mean diameter. তোমার this is the mean diameter. তাহলে এখানে একটা থ্রেড আছে মনে করো এরকম, ওইটা নিচে চলে গেল। ওকে, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে জি দেওয়া আছে, মেজর ডায়ামিটার দেওয়া আছে, বাট আমার দরকার মিন ডায়ামিটার এখানকার, এবং এই লেন্থটা দরকার আমার, দিস ইজ মিন ডায়ামিটার। তাহলে মেজর ডায়ামিটার থেকে এখানে তোমার দিস ইজ p/2, বাট এই থ্রেডের হাফ বেথ হচ্ছে p/4, দিস ইজ p/4। এখান থেকে p/4 বাদ দিতে হবে, আবার এদিকেও তোমার p/4 যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের এই মেজর আমরা মিন ডায়ামিটার সো মিন অর পিস ডায়ামিটার হচ্ছে তোমার মেজর ডায়ামিটার মাইনাস p/2, এখানে p/4 এখানে p/4, সো p/2 এখানে বলা হচ্ছে আর কি। সো this is the mean diameter, this is minor diameter or root diameter তো বুঝতেই পারছো আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত, এই মেজর ডায়ামিটার থেকে এখানে p/2 বাদ যাবে, এদিকে p/2 বাদ যাবে, টোটাল p বাদ যাবে, তাই না?
তাহলে হচ্ছে root diameter হচ্ছে d minus p. And what is lead? Lead for double threaded screw, lead equal to piece into তোমার n হচ্ছে তোমার কি single threaded নাকি double threaded. Yes. Now torque. For torque, we have two parts. Torque required to overcome friction between collar and screw, and this portion is the torque required for raise the load and to overcome the friction between nut and bolt. So this is the total torque required to raise the load. And all parameters are given. F given, DM already calculation for L calculation for F given, FCO is also given, DC given. So আমরা directly calculation করতে পারি. And torque required to lower the load, same, all parameters are given. Efficiency, I told you yesterday, this is efficiency, all parameters are given. And what is the shear stress? So আমরা এটা বললাম তাই না, shear stress, root diameter known. এখানে আমরা কিন্তু shear stress এ ফর্মুলাতে এখানে T ছিল, বাট আমরা TR লিখলাম তাই না, because you see TR is greater than TA. We shall always deal with the maximum stress. So to obtain maximum stress, we have used TR, not TL. Axial, this is axial stress, compressive stress definitely. So this is bearing stress. এখানে আমরা দেখো bearing stress এর আমরা কি করলাম, যেহেতু we have to calculate maximum stress, তাহলে আমরা এখানে NT equal to 1 ইউজ করব, আর F এর পরিবর্তে হচ্ছে আমরা NT ইউজ করব, NT equal to 1. So this is bearing stress and this is bending stress. Same NT কে 1 আমরা ইউজ করব, আর এটা হচ্ছে 0.388. Okay, these are the different type of stresses and what required. Now, how can we calculate bond misses stress? Second part is bond misses stress calculation. As I told you before, sigma x is equal to bending stress. Bending stress is already calculated here. Bending stress calculation for analysis. So this is sigma x, tau xy all is 0. Sigma y is the axial stress, and tau yz আমরা যেটা এই যে তোমার টরশনাল শিয়ার স্ট্রেস যেটা ক্যালকুলেশন করছি সেটাকে আমরা টাউ ওয়াই বলবো। টরশনাল শিয়ার স্ট্রেস হচ্ছে দিস ওয়ান, or efficiency, this one টরশনাল বডিতে যে শিয়ার স্ট্রেসটা ডেভেলপ হয় 6.07. So from here, এটা আমি তোমাদের অলরেডি ডিসকাস করছি, এটা বাদ। তাহলে from here we can calculate the remaining two principal stress. একটা principal stress তো আমরা বলছি sigma x is one principal stress, sigma x. The remaining two principal stress will be calculated from this equation. So sigma z0 and this sigma y. So these are the two principal stresses. Now how will we order these stresses? Among these three principal stress, maximum one will be sigma 1. So this is sigma 1 is the maximum. Sigma 2 is this one, and this is sigma 3. The lowest will be set for sigma 3. So these are our principal stresses. Once you know the principal stresses, you can calculate bond misses stresses. And you have been also asked to calculate maximum shear stress. Maximum shear stress, the maximum shear stress is half of the difference between maximum principal stress and minimum principal stress. So এই প্রবলেমটা তোমাদের সবই চলে আসছে, তো তোমরা এগুলা সলভ করবা। এটা আমি ডিসকাস করলাম, তোমরা 8, 4, 8, 8, 8, 9, 8, 10 এই প্রবলেমগুলা তোমরা নিজেরা সলভ করবা। তো এখন হচ্ছে আমার কাছে আরো প্রবলেম সলভ করা আছে, এই 4টা এখানে সলিউশন আছে। তো সবই যদি তোমাদের দিয়ে দেই তাহলে তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে কি, তাই না? আর এইটা তোমার এটা একটু বলি এক মিনিটে।
এখানে তোমার একমি থ্রেড দেওয়া আছে, একমি থ্রেড দেওয়া আছে। একমি থ্রেডের স্পেসিফিকেশন যে ফার্স্ট নাম্বারটা মিন করে মেজর ডায়ামিটার, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ মিন করে, নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ। এখানে পিস দেওয়া নাই, তো নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ থেকে কিন্তু আমরা পিস ক্যালকুলেশন করতে পারি। পিস ইকুয়াল টু হচ্ছে 1/n নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ। পিস তো হচ্ছে তোমার একটা থ্রেড, এটা আমাদের যদি বোল্ট হয়, তো মনে করো এখানে একটা থ্রেড আছে, এখানে একটা থ্রেড আছে, এখানে একটা থ্রেড আছে। এখন 1 ইঞ্চিতে মনে করো এটা যদি এখানে এটা যদি আমরা 1 ইঞ্চ বলি, তাহলে 1 ইঞ্চিতে যদি দুইটা থ্রেড থাকে, এখানে একটা থ্রেড আর এখানে একটা থ্রেড, একটা থ্রেড আসলে বলতে আমরা বিল করব এখান থেকে এই স্পেস পর্যন্ত, ফাঁকা স্পেস পর্যন্ত, আবার এই থ্রেডের জন্য এই থ্রেড প্লাস এই ফাঁকা স্পেস, তাহলে একটা থ্রেড অকুপাইজ দিস মাস অফ লেন্থ। তাহলে থ্রেড পার ইঞ্চ, পিসটা হচ্ছে কি, পিসটা হচ্ছে তোমার ডিসটেন্স বিটুইন টু করসপন্ডিং পয়েন্ট, মানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স হচ্ছে পিস। সো ইফ ইউ নো দা নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ, জাস্ট এটাকে ইনভার্স করলেই কিন্তু তুমি তোমার এই ডিসটেন্সটা পেয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের 12 থ্রেড পার ইঞ্চ। 1 ইঞ্চিতে 12টা থ্রেড আছে, তাহলে এটাকে আমি যদি ইনভার্স করি, তাহলে এখানে হচ্ছে যে এই ডাইমেনশন ডিভাইড বাই 12, 1 ইঞ্চিতে তোমার 1 ইঞ্চিতে আমাদের অথবা হচ্ছে 12 নাম্বার অফ 12 অকুপাইজ দিস লেন্থ। তাহলে একটা থ্রেডের জন্য কতটুকু স্পেস লাগবে? 1/12। সো 12টা কিন্তু ছিল নাম্বার অফ থ্রেড পার ইঞ্চ। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা বলছি যে তুমি নাম্বার অফ থ্রেডটাকে ইনভার্স করলে আমি পিস পেয়ে যাবো। পিস, এখান থেকে পিস এরকম ক্যালকুলেশন করা হয়েছে। আর এখানে যেটা বলছে যে এখানে আমি একটা লোড, হরিজন্টাল লোড যদি অ্যাপ্লাই করি, মানে পারপেন্ডিকুলার টু দিস বোর্ড, এইদিকে লোড অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এই তোমার এই স্ক্রুটা রোটেট করবে। তার মানে এখানে লোড না দিয়ে এখানে টর্কটা দেওয়া আছে। আমি টর্কটা ক্যালকুলেশন করতে পারি কিভাবে? এখানে আমি যদি পুশ করি তাহলে এটা ঘুরবে, এরকম ভাবে কিন্তু ঘুরবে। সো a torque will be applied here. So এখানে what is the torque here? Torque equal to হচ্ছে this force, এখানে একটা horizontal force থাকবে F is multiplied by this distance. এখানে টর্ক দেওয়া আছে, তোমাকে এখানে টর্ক অ্যাপ্লাই করলে এটা কিন্তু একসময় এসে এখানে টাচ করবে। তাহলে এখান থেকে এখানে যখন টাচ করবে, তারপরেও যদি আমি এটাকে রোটেট করতে থাকি, তাহলে কিন্তু এই পার্টটা এই পার্টের উপর একটা লোড অ্যাপ্লাই করবে, এফ। এফ যেটা আমাদের ফর্মুলাতে আছে, সেই এফটা এখানে ক্যালকুলেশন করতে বলছে। ক্ল্যাম্পিং ফোর্স, হোয়াট ইজ দ্য ক্ল্যাম্পিং ফোর্স? সো ক্ল্যাম্পিং ফোর্স ইজ দ্য এফ। তো তাহলে সেম এখানে আমাদের আমরা एग्जांपल যেটা ডিসকাস করলাম, সেখানে আমাদের এফ দেওয়া ছিল, আমরা টর্ক ক্যালকুলেশন করছি। আর এখানে হচ্ছে টর্ক ইজ গিভেন, এখানে টর্ক গিভেন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এফ। আর এখানে হচ্ছে যে এই যে সব প্যারামিটারগুলো দেওয়া আছে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা। তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দিস ইজ নট স্কয়ার থ্রেড, দিস ইজ অ্যান একমি থ্রেড। সো আলফা ইজ নট 0, আলফা ইজ নট 0। তাহলে আমাদের টর্কের ইকুয়েশনে কিন্তু এই টর্কের যে ইকুয়েশন, সেটা এখানে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে। গতকালকে বলছিলাম যদি তোমার আলফা 0 না হয়, তাহলে এই সেক আলফা দিয়ে এই ফ্রিকশনাল টার্ম যেখানে আছে সেখানে মাল্টিপ্লাই করতে হয়। আমরা আগে কিন্তু যে ইকুয়েশনটা ইউজ করলাম সেখানে এই সেক টার্মটা ছিল না, কারণ দ্যাট ওয়াজ ফর স্কয়ার থ্রেড। এখানে টিটা গিভেন, তাই না? টিটা গিভেন, আমরা এখানে একটা ক্যালকুলেশন করছি। তো ওকে, এখানে দিস ইজ ভেরি সিম্পল। তো তোমরা এই প্রবলেমগুলাই অ্যানালাইসিস করবা। এই প্রবলেমগুলাই তোমাদের যদি তোমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো, তাহলে আই হোপ দ্যাট ইউ will be able to answer the questions from this chapter 8. Okay, do you have any question? Sir. Yes.
আপনি মানে মিডটা ঠিক কবে নেবেন আর সিলেবাস কি সেটা বললে ভালো হতো। ও তোমাদের তো দেখা যাচ্ছে যে মিডটার্ম নিয়ে আসে তাই না? আমার লেকচার শুনছো তো নাকি? তুমি কি ক্লাস করার সময় সারাক্ষণ মিডের চিন্তা করছো নাকি না আবার না স্যার, লেকচারটা? লেকচার শুনছি। আমি জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে পারবা? জি স্যার, কোশ্চেন তো আমি করলাম আপনাকে। ও তুমি কোশ্চেন করছো, গুড। জি স্যার। ওকে, আমি এখানে আমার আগে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে নিই, রেকর্ডিংটা আমি স্টপ করি।